Samira. Sit. Good morning, girls. Today I am not your doctor, so I am your friend. So we can talk like a friend. I know, girls, it's hard to talk about what happened. But just remember, this is a safe place. No blaming, no judgment. It was not like that. People don't believe us. They think it's our fault. I told the teacher, but she said, why were they playing alone? Why was she screaming? Why was she there at that time? Maybe she's lying. That's why it's always in my head. That voice was wrong. None of you have done anything to deserve this. That blame is not yours, and it never was. Hi guys, did you heard about that? She just 9. She just 9. Our fool. Anyone about that video? I heard it, but maybe it's not true. Sometimes people make things up. Why would anyone lie about something so terrible? But guys, why don't they fight back again and shout for help? Stop it. What's everyone says? They must feel scared. Guys, we need to stop blaming them and start listening. Yes. Are you sure? Yes. Satyas are right. We should not blaming them. Yes, absolutely right. Yes. Thank you for letting us speak today. These girls are survivors and they are here to tell their story so we all can learn. I was walking home from school. It was still light out, but he followed me. I told my parents, but they didn't believe at me. At first they said, are you sure? I was near my house, but he was someone. I knew someone. I trusted. I'm so sorry this happened to you. I didn't understand before. I just, without knowing any information, helped him. Not clever. What can we do? We can do something. We can go to a police station and file a complaint and can do a court case. First step is to listen. When someone shares their story, believe them. And don't ask, why didn't you fight? We were scared, frozen. It's not that simple. Please stand with us, not against us. We will be your voice when you feel too weak to speak. No more buts. It's time for the society to change, not the survivors. Thank you for listening. Don't worry, because police is always with you. Ma'am, in society, women's violence is increasing. काय झालेलं आहे तुमच्यासोबत? काय घडलेलं आहे? मुलींनो घाबरू नका. मुंबई पोलीस तुमच्या सोबत आहेत. तुमच्यासोबत कोणताही वाईट प्रसंग घडला असेल तुम्ही पोलिसांना माहिती देऊ शकता. पोलीस नक्की यातून मार्ग काढणार. मुंबई पोलीस सदैव तुमच्या सोबत आहेत आणि 24/7. Be attention. Our respected judge is coming now. Prosecution has submitted to the court and the medical report of victim Ali. Now start the process. My client is innocent. When the situation happened, my client was not present there. Objection, my lord. He is saying false statement. Mr. Pranav was present at that place and at that time with my victim and my client, Miss Arvi. I can prove this with her medical reports. Please call the victim. Miss Arvi, are you there with Pranav at that time, at that place? Yes. Did he harass you? Yes. I say no, but he didn't listen to me. As per the medical reports and the evidence submitted, Mr. Pranav found guilty. According to IPS section 376, Pranav will hang till death.
I also want to say something, my lord. Thank you so much for giving a perfect decision and justice for women. And also, all girls remember, if you don't fight, no one care about you. So please fight and have justice. Thank you so much. I am so sorry. The behavior I have done is completely wrong. I will never behave like this with any girl. You should respect all girls. Respect is not a choice, it's a responsibility. When we say India is my country and all Indians are my brother and sister, so respect that line. And we also worship girls as a goddess in our country and behave like a gentleman. Is most common crime in India according to the 2021 annual report of the national crime, the 31,677 women violence of the national crime records. Rajasthan reported of the highest number of women violence. Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Delhi can be highest women crime, and rate Maharashtra and Kolkata had a common crime in the India. After this, India needs a solution from the women violence. There are many solutions to stop women violence. First is strengthening the legal power and free trackers, legal procedures, and giving a strict punishment to the criminals and witness protection. Second is empowering the women. Women should give a defense education, and there should be culture and social change. There should be supportive publics in the culture. We all call India as a mother India, but why don't we respect the same women in the India? We ask them what they are wearing instead of asking what kind of hard work she has done or what kind of hard work she is doing. We called woman as a mother, but how can anyone hurt them or disrespect them like that? We call woman as a Adi Shakti. Adi Shakti is a means as a powerful force. If woman decided to give a fight, no one can defeat him. But if men started to respecting the woman, there will be no problem and no need for fighting. We should respect each other. Respect is a greatest honor. Therefore, India is our country. All Indians are my brothers and sisters. We should respect each other and each and every girl. After India need this solution. आणि मुलींना सगळ्यात प्रथम नमस्कार. मी तर पोलीस सब इन्स्पेक्टर नम्रता गवळे. मी ते घाटकोपरमध्ये पाठीमागील 2.5 वर्षापासून कार्यरत आहे. निर्भया पथक अधिकारी आहे. मी सिव्हिल मध्ये आणि युनिफॉर्म असं दोन्ही युनिफॉर्म मध्ये आम्ही काम करतो. तर सिव्हिल मध्ये काम गुन्हेगारांना एक म्हणजे वचक बसावी म्हणून सिव्हिल याच्यामध्ये, आणि सिव्हिल मध्येच का तर तुमच्यासारख्या मुली घाबरू नये किंवा आमच्यापर्यंत पोहोचाव्या हा पाठीमागचा उद्देश असतो. तर आता जो कलकत्त्याचा आणि जो बदलापूरचा प्रकार झाला त्यापासून जरा बऱ्याचशा मुली घाबरतात. घाबरण्यासारखं काहीच कारण नाही, कारण घाबरला तरच गुन्हेगारी जास्त हाती करू शकतात किंवा त्यांची हिंमत जास्त वाढू शकते. तर तुम्हाला हे समजायला हवं की आपण एखादी घटना सहन केल्यानंतर त्याचा इफेक्ट जास्त वाढतो, समोरच्याची तेवढी जास्त हिंमत वाढते. तुम्ही सहन न करता प्राथमिक स्वरूपात तुमच्या आई वडिलांना किंवा तुमच्या शिक्षकांना, तुमच्या प्राध्यापकांना च्या मार्फतीने जरी तुम्ही पोलिसांकडे आला तरी आम्ही तुमची मदत कसं करू शकेल. मग तुम्ही जर समजा त्या इन्सिडेंटमुळे घाबरला तर समोरच्याची हिंमत वाढणार आहे गुन्हेगाराची, की जे तुम्हाला आज फक्त तुम्हाला टच करणार, तिथे तुम्हाला काहीतरी बोलणार, परवा तुम्हाला कुठेतरी हात पकडणार आणि पुढे काहीतरी घेऊन जाऊन तुमच्यासोबत असं कृत्य करणार की जे सगळ्यांनाच परवडणार नाही, ते पोलीस असो किंवा तुम्ही. तर सगळ्यात प्रथम गोष्ट आहे की पहिल्या स्टेपला तुम्ही शांत न बसता तुम्हाला ते रिॲक्ट व्हायचं आहे आणि ती माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचवायची आहे. त्यासाठी पोलिसांचे टोल फ्री नंबर आहे, 100 नंबर हा कॉमन नंबर सर्वांनाच माहिती आहे, पण निर्भयासाठी एक स्पेशल टोल फ्री नंबर आहे 103. तुमच्या मोबाईलवर बॅलन्स नसतानाही हा फोन लागू शकतो. तुम्ही कुठेही असाल तरी 5 ते 6 मिनिटांमध्ये किंवा 5 ते 7 किंवा मिनिमम 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत सुद्धा तुमची मदत आम्ही तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू शकतो, तुमची मदत होऊ शकते. अजून एक गोष्ट सांगायची, सगळेजण मोबाईल वापरतात आजकाल. तुम्ही SOS सिस्टीम जर ऍक्टिव्हेट करून ठेवली आणि त्याच्यामध्ये तुमचे कॉन्टॅक्ट लिस्टचे जे जवळचे लोक आहेत त्यांना तुम्ही ऍड केलं तर तुम्हाला काय होईल की तुम्ही इमर्जन्सी मध्ये जर ते प्रेस बटन 3 वेळा जर क्लिक केलं तर तुमचा लोकेशन पण तुमच्या जवळच्या व्यक्तींना भेटू शकेल की तुम्ही इमर्जन्सी मध्ये कुठे आहेत किंवा तुमचं काय मदत असेल किंवा असं.
तर तुम्ही ते प्लीज सगळ्यांनी नोटिफिकेशन ते ऑफ करून ठेवा, म्हणजे ऑन करून ठेवा आणि एसओएस सिस्टीम ऍक्टिव्हेट करून ठेवा, जेणेकरून एक तुमचं एक सेफ साईट तुमच्याकडे होऊन जाईल. दुसरी गोष्ट, नंबर सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. 103 नंबर हा निर्भयाचा नंबर आहे, 100 नंबर हा पोलिसांचा कॉमन नंबर आहे आणि मुलांसाठी स्पेशल एक नंबर डिझाईन केलेला आहे 1098. लक्षात 1098 आणि सायबरचा एक सगळं जग आजकाल फक्त सायबर फ्रॉडच्याच पाठीमागे आहे, कारण आजकालची टेक्नॉलॉजी गुन्हेगारी घडत आहे. तर तुम्ही तोही नंबर तुम्ही लक्षात ठेवा 1930. लक्षात राहील, 4च नंबर आहेत खूप महत्वाचे आहेत. 100 नंबर, 103 नंबर, 1098 आणि 1930. या सगळ्यांचा टोल फ्री नंबर आहे. हे सगळे टोल फ्री नंबर आहेत. तुम्ही यांचा कधीही वापर करू शकता, असं नाही की डेला किंवा नाईटला. सर तुम्ही 24 तास कधी या नंबरचा युज करून तुमची मदत तुम्ही घेऊ शकता किंवा पोलिसांच्या मदतीने तुम्ही तुमचे जो कठीणाई किंवा तुमच्यासोबत जे संकट असेल त्यातून तुम्ही बाहेर निघू शकता. अजून कोणाला काही अडचण असेल तर तुम्ही असं मला विचारा, कारण आपल्याकडे पोक्सो सारखा खूप महत्वाचा आणि खूप गंभीर कायदा अस्तित्वात आहे. असतात तुम्ही लहान मुलींसोबत किंवा मुलांसोबतही स्पेशली तुमच्यासोबत कोणी काही वाईट कृत्य करत असेल तर कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन खूप कठीण आणि खूप महत्वाच्या प्रोव्हिजन्स आहेत की जे समोरच्या गुन्हेगाराला खूप कडक शिक्षा भेटू शकते. त्यामुळे तुम्ही घाबरायचं नाही. आई वडिलांना सांगायचं आहे, शिक्षकांना सांगायचं आहे, पण पोलिसांपर्यंत माहिती द्यायची आहे. तुम्ही तुमचं स्वतःच राहायचं आहे, खंबीर राहायचं आहे. मुलींतर नारीचं स्वरूप आहे, म्हणजे दुर्गा शक्तीचं रूप आहेत मुली, पण मुलांनी तेवढं सपोर्ट करायचं आहे मुलींना. आपल्या आपण आई बहीण आणि आपली मुलगी किंवा आजी आजोबा आजी वगैरे असं सगळ्या गोष्टी आपण एक लेडीजला बघतो. त्या जशा नारी आहेत म्हणजे दुर्गाचं रूप आहेत तसे आपल्या सोबत राहणाऱ्या आपल्या सहकारी मैत्रिणी किंवा ज्या आहेत त्यांनाही तुम्ही तेवढा सपोर्ट करायचा आहे. आणि मुलींनी स्वतःला कधी कमी समजायचं नाहीये. आपण एक नारीचं एक दुर्गाचं रूप आहे समजूनच स्वतःला सेल्फ डिफेन्स ठेवायचा आहे किंवा सेल्फ डिफेन्स घ्यायचा आहे. कोणी तुमच्या पाठीमागे लागले असेल तुम्हाला सर्वात प्रथम ओरडायचं आहे, आसपासच्या लोकांची मदत घ्यायची आहे. आणि जर समजा आसपासचे लोक तुम्हाला कोण नसतील मदतीला तर तुम्हाला तिथून पळून जायचं आहे आणि कोण अशा सेफ ठिकाणी जायचं आहे तिथून तुम्हाला कोणी मदतीला येतील. या सगळ्या घटना तुमच्यासोबत ज्या घडत असतील त्या कोणाला शेअर करायच्या आहेत. आणि समजा तुम्हाला कोणी पळून जाऊ देत नसेल आणि ओरडून जर फायदा नसेल तर तुम्हाला सेल्फ डिफेन्स म्हणून काय तुम्ही उपयोग करू शकता हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. देवाने आपल्या शरीरावरती दात नख अशासारखे म्हणजे उपजतच वेपन्स दिलेत. नखांचा आणि दातांचा वापर करून तुम्ही स्वतःचा सेल्फ डिफेन्स म्हणून वापर करू शकता. मुलींचे सगळ्यांचे केस असतात त्याचाही तुम्ही वापर करू शकता. इमर्जन्सी मध्ये तुम्ही सगळं ते करू शकता, तुम्हाला ते अलाउड आहे. या सगळ्या गोष्टींचा वापर करून तुम्ही तुमच्या गोष्टीतून किंवा तुमच्या घडलेल्या प्रसंगापासून तुम्ही स्वतःला लांब किंवा सेफ ठिकाणी नेऊ शकता.